오늘은 복음 포럼에 대해서 말씀드립니다. Today, I'm going to share about Gospel Forum. ఈరోజు సువార్త గూర్చిన ఒక శ్రేష్టమైన దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఏంటి మీకు తెలియచేయబోతున్నాను. 요한복음 3장 1절로 8절 내용이고요. 베드로전서 2장 9절 내용. 베드로전서 2장 9절은 우리 왕 같은 제사장 이렇게 기록되어 있거든요. And the text for today's message will be from John chapter 3 verse 1 to 8 and also the verse in 1 Peter 2:9. 성경 구절은 참고로 하시고 지금 읽어보지 않아도 되겠습니다. And just have this in mind. We will not read it now, but just write it down as a reference. 지난 시간에는 మీరందరూ కూడా చక్కగా ఈ వాక్యాన్ని తెలుసుకోండి, చదవాల్సిన అవసరం లేదు. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 1 నుంచి 8 దాకా, మళ్ళా 1 పేతురు పత్రిక 2వ అధ్యాయం 9వ వచనం. 지난 시간에는 그 다락방 복음 전도 운동의 핵심 메시지가 무엇인가 이렇게 우리가 나눠봤습니다. In the last hour, we looked at the message concerning what is the main core message of the Darakpang Evangelism movement. గతసారి తరాక్పాంగ్ సువార్తీకరణలో చూసినట్లయితే దాని యొక్క సారాంశం ఏంటి, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం. 다락방 복음 운동은 철저하게 성경적 운동입니다. So the Darakpang Evangelism movement is a very strict gospel-centered biblical ministry. వాస్తవానికి తరాక్పాంగ్ అంటే ఎటువంటి ఉజ్జీవంతో కూడిన పరిచర్య అంటే సువార్త, స్వచ్ఛమైన సువార్తను అందించి ఒక గొప్ప ఉజ్జీవాన్ని కలుగు చేసే ఒక శక్తివంతమైన పరిచర్యని మనం చెప్పగలము. 그래서 언약적 운동이고 복음적 운동이고 미래 운동이고 세계화 운동이고 특히 현장화 운동입니다. And so it's a very covenant centered, is a very gospel centered, is a very evangelism centered, is a very futuristic centered, and especially it's a very is centered on the disciples to raise them. వాస్తవానికి చూసినట్లయితే ఈ సువార్త ఎటువంటిదంటే ఇది వాస్తవానికి ఉడన్పడుక, దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ఉడన్పడుక ప్రకారము చెందిన సువార్త అని చెప్పొచ్చు. ఒక శక్తివంతమైన సువార్త అని చెప్పొచ్చు. సువార్తీకరణతో కూడిన సువార్త అని చెప్పొచ్చు. అలానే క్రీస్తు ఏదైతే చేశాడో అది సమస్తం మనం కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేసుకోవాల్సిన విషయమై ఉంది. 철저히 언약의 원리를 찾아내고 전도의 원리 그리고 말씀의 비밀을 찾아내고 기도의 비밀을 누리는 운동입니다. So it's a movement that finds out the principle of the covenant, the principle of prayer, the principle of evangelism, and we enjoy that as we continue in the ministry. వాస్తవానికి పరిచర్యలు చూసినట్లయితే ఎటువంటి ఆనందాన్ని కలుగుతుందంటే నియమాలతో కూడిన పరిచర్య, అలానే ఉడన్పడుకతో కూడిన పరిచర్య, దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారము జరిగించే పరిచర్య, శిష్యుల్ని తయారు చేసే పరిచర్య, ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. 그래서 다락방 전도 운동의 핵심 메시지는 예수 생명 운동이에요. So the central core message of the Darakpang movement is Jesus life movement. వాస్తవానికి ఈ యొక్క సారాంశంలో సువార్తీకరణలో ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే క్రీస్తు ఒక జననము, జీవితము, మరణము, పునరుద్ధానం, ఇవే సువార్త. 예수 능력 운동입니다. 그리고 예수 치유 운동이에요. So it's also the ministry of Jesus power and Jesus healing. వాస్తవానికి అదే సమయంలో యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తి ఎటువంటిదో అది సువార్తలో దాగి ఉంది. అదే సమయంలో ఆయన చేసిన అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యకార్యాలు కూడా మన సేవలో కూడా జరగాలి. 다락방 운동을 하다 보면은요, 기도에 깊이 들어갈 수 있는 그 길들이 있어요. 그것을 여러분들이 다 이렇게 찾아 누려야 됩니다. 기도의 비밀을. And so once you continue with the Darakpang movement, you get to enter deeply into the mystery of prayer, and it's what you need to find and enjoy. వాస్తవానికి చూసినట్లయితే ఈ సువార్తకి సంబంధించిన సువార్త సాటించి శక్తివంతంగా ఉండాలంటే ప్రార్థన జీవితం, క్రీస్తు ఒక ప్రార్థన జీవితం ఎట్టిదో అట్టి ప్రార్థన జీవితం మనం కూడా కలిగి ముందుకు వెళ్ళాలి. 그러니까 철저하게 예수 전도 운동입니다. And is also a very strict Jesus evangelism movement.
అదే సమయంలో యేసుక్రీస్తు ఏ రీతిగా సువార్త చాలా శక్తివంతంగా చాలా పకడ్బందీగా ఉంటుందో అలానే మనం కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. 지난 시간에는 예수 기도 운동하고 예수 전도 운동을 못 했어요. And so in the last hour, I wasn't able to finish the last two parts of prayer and evangelism. వాస్తవానికి ప్రార్థన గురించి సువార్థీకరణ గురించి ఈ యొక్క సమయంలో నేను మీకు వివరించాలని ఇష్టపడుతున్నా. 예수 치유 운동 속에서 여러 가지 전인 치유가 있지만은 치유 운동 경제도 치유받아야 되잖아요. 그래서 경제 치유에 대해서 이야기하다가 11조에 대한 얘기를 오늘 좀 우리가 나눠보자고 이렇게 말씀드렸습니다. And when I was talking about healing, I mentioned that we need this wholesome healing, including even things like the healing of your finances. And then time ran out, so I was not really able to finish that when I began to speak about tithing. వాస్తవానికి చూసినట్లయితే స్వస్థత అనేటప్పుడు చూసినట్లయితే అన్ని విధాలుగా స్వస్థత కావాలి. ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా మనం స్వస్థత కలిగి ఆర్థికంగా మనం ఉండాలి అని కూడా దాంట్లో దాగి ఉంది. 그래서 복음 포럼 이 부분을요 다음 시간에도 계속해서 우리 남부 전도학교에서는 시간에 계속 나누고자 합니다. And so this gospel forum is something that I want to share with you, even including this time and also the next hour as well. ఈ సమయంలో కానీ ఈ గాస్పల్ ఫోరం గురించి మీకు కూడా నేను ఈ యొక్క సమయంలో మీకు తెలియచేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను. 그래서 오늘은 11조에 대해서 우리가 좀 같이 나누고요. 그리고 마치고자 합니다. And so today I would like to share about tithe. ఈ రోజు దశమ భాగాల గురించి కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియచేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను. 11조는 경제 치유의 최고의 핵심입니다. So tithe is the central focus when it comes to the issue of healing your finances. వాస్తవానికి మనం దీవించబడి ఆశీర్వదించబడాలంటే దశమ భాగాల గురించి కొన్ని సత్యాలు మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 경제 축복에서 반드시 우리가 이 경제 축복을 누리고 이렇게 우리 집안의 가난이나 이런 모든 것들이 거기서 빠져나오려면은 세 가지 분명히 하면 돼요. And so if you really want to receive healing of your economy or your finances and come out of poverty, there are three things that are essentially needed for you to do. వాస్తవానికి మన ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడాలన్నట్లయితే వాక్యానుసారంగా మనం ఏదైతే చేయాలో అదే చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. 마태복음 6장 33절 너희는 먼저 그 나라와 그 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라 그랬어요. As it says in the book of Matthew 6:33, seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you as well. వాస్తవానికి మత్తయి సువార్తల 6వ అధ్యాయము 33వ వచనంలో ఏం చెప్తుందంటే మొట్టమొదటిగా ఆయన నీతి ఆయన రాజ్యాన్ని వెతుకుడి ఇవన్నీ కూడా మీకు అనుగ్రహించబడును అని చెప్పబడుతుంది. 예수님이 하시는 말씀은요 세상 불신자들은 하나님이 없는 사람들은 육신의 필요를 먼저 그것만 구한다는 거예요. And so for people who believe in the Lord, as you focus on his kingdom, people think only like when you say about all these things will be added to you as well, people always think about the physical needs. వాస్తవానికి చూసినట్లయితే మనము దేవుని రాజ్యాన్ని వెతకాలి అని చెప్పినప్పుడు కూడా వారి శరీర సంబంధమైన విషయాల గురించి మీద మాత్రమే మనుషులకి దృష్టి కలుగుతుంది. 제자들에게 너희의 구할 것은 그게 아니라는 겁니다. And so Jesus told the disciples, those physical things, it's not for you to ask. అంటే శరీరానికి సంబంధ విషయాలన్నీ కూడా మీరు అడగాల్సిన అవసరం లేదని ప్రభు అంటున్నారు. 뭐 전도 선교 하나님 나라를 일을 먼저 구하면은 이런 것들은 너에겐 더해진다는 거예요. And so he says that when you focus yourself to evangelism and missions into the kingdom of God, all these other things that you need, he will add it unto you. వాస్తవానికి దాని ఉద్దేశం ఏంటి తెలుసా అండి? ముందు సువార్త మీద దృష్టి పెట్టండి, సువార్థీకరణ మీద
దృష్టి పెట్టండి. మీరు ఆ దృష్టి కలిగితే ఈ శరీరానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా మీకు అనుగ్రహించబడతదని దేవుడు చెప్తున్నాడు. 두 번째입니다. 에베소서 6장 1절 2절 보니까 자녀들아 주 안에서 부모를 공경하라. 부모를 공경하는 효도를 통해서 경제 문제의 축복이 해결이 되는 거예요. And the other thing that you must do to restore finances is in Ephesians 6 verse 1 and 2. And here it says how children must honor their parents. So through biblical respect of parents, you can restore your finances. వాస్తవానికి చూసినట్లయితే ఆర్థికంగా ఆశీర్వాదాలు కూడా మరొక చోట్ల ఎఫెసీ పత్రిక 6వ అధ్యాయం 1-2 వచనాలు చూసినట్లయితే తల్లిదండ్రుల్ని సన్మానించుడి అప్పుడు మీరు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందురు అని కూడా అక్కడ తెలియచేయబడుతుంది. 그것이 바로 이 땅에서 잘 되는 비결이라고 그럽니다. 실제적으로 물질의 축복, 이걸 약속이 되어 있는 거예요. And so this reference ఇంకొకసారి చెప్పండి. ఎఫెసీ పత్రిక 6వ అధ్యాయం 1వ వచనము 2వ వచనం అండి. 그리고 세 번째입니다. 말라기 3장 7절로 12절. 이게 이제 11조에 올린 11조입니다. And then the last thing you need to do is in Malachi 3 verse 7-12, which is speaking about tithe. వాస్తవానికి మలాకి పుస్తకంలో చూసినట్లయితే 3వ అధ్యాయము 7వ వచనం మొదలుకొని 12వ వచనం వరకు కూడా అక్కడ కూడా దశమ భాగాల గురించి రాయబడిందండి. 이 세 개는요 실제적으로 그 물질에 대한 약속이 되죠. And so these three points are God's promises concerning your finances or your physical needs. వాస్తవానికి చూసినట్లయితే ఈ 3 వాక్యాలు మత్తయి సువార్త గాని 6:33, ఎఫెసీ, మలాకి ఈ 3 వచనాలు కూడా మీ ఆర్థిక ఆశీర్వాదాలని శరీరానికి సంబంధించిన ప్రతి అవసరతలు మిమ్మల్ని తీరుస్తాను అని దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు. 뭐 잠언에 아버지를 멸시하는 자는 골짜기에 까마귀에게 그 몸을 눈을 쪼인다고 그랬어요. Like in the book of Proverbs, it says people who dishonors their father, they should be thrown out to vultures and to throw their bodies to the vultures out there to be devoured. వాస్తవానికి చూసిన సామెతల గ్రంథంలో సొలొమోను ఏమంటున్నాడంటే తల్లిదండ్రుల్ని సన్మానించకుండా గౌరవించకుండా ఉండేవారిని వాళ్ళ శరీరాల్లో రాబందులకు ఇవ్వడును అని కూడా చెప్పబడి ఉంది. 말라기 3장에는요. 그 이스라엘 백성들을 왜 너희들이 내 것을 도둑질하냐? 도둑질하지 말라고 그러는 거예요. And the book of Malachi asked the Israelites, why are they stealing and robbing God? So it says, do not steal from God. ఎందుకంటే ఇక్కడ మలాకి పుస్తకంలో చూసినట్లయితే దేవుడు అడుగుతున్నాడు, ఎందుకు నాది నాకు ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వకుండా మీరు ఎందుకు దొంగిలించుదురు అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు. 그런데요, 이스라엘 백성은 무슨 말을 하실까 하나님이 무슨 말이지 깨닫지를 못하고 있는 거예요. But the astonishing fact here is that they could not understand what the Lord was saying. They were asking, what does this actually mean? They didn't really understand. వాస్తవానికి ఆ ఇశ్రాయేలీలు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. అందుచేత వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఇదేంటి అని దేవుని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. 11조와 헌물이라고 주님 하나님이 말씀하시는 거예요. And so God spoke about this mystery of tithing. అందుచేతనే ఈ యొక్క మర్మం ఏంటి తెలుసా? ఈ మర్మాన్ని ఇశ్రాయేలీయులకు చక్కగా వివరించడం జరిగిందండి. 하나님의 것을 도둑질하니까 아무리 벌어봐도 깨진 독에 물붓기 같이 없어진다는 겁니다. And because they're stealing from God, no matter how much money they make, it's all entering into a broken vessel. They don't see what they are making because they're stealing from God, so they cannot really have money themselves. వాస్తవానికి ఆర్థికంగా ఎందుకు నలిగిపోతున్నారంటే దేవుడికి ఇవ్వాల్సినది ఇవ్వలేకపోయారు. అందుచేత దేవుణ్ణి దొంగిలించారు కనుక వారు చిల్లి ఉన్న ఆ పాత్రలో వేసినట్లు అది వారికి నిలవకుండా అది కారిపోయినట్లు వాక్యం చెప్తుందండి. 여기 우리 존 목사님 요 말라기 3장 7절로 12절 한번 읽어 주십시오. 이건 읽어야 돼. Yeah, can someone please read Malachi 3:7-12, please?
మలాకి గ్రంథంలో 3వ అధ్యాయం 7వ వచనం మొదలుకొని 12వ వచనం దాకా ఎవరైనా ఒకరు చదువుతారా? మీ పితరుల నాటి నుండి మీరు నా కట్టలను గైకొనక వాటిని త్రోసివేసిరి. అయితే మీరు నా తట్టు తిరిగిన యెడల నేను మీ తట్టు తిరుగుదునని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవీయగా, మేము దేని విషయంలో తిరుగుదామని మీరందరూ మానవుడు దేవుని యొద్ద దొంగలునా? అయితే మీరు నా యొద్ద దొంగిలితిరి. దేని విషయంలో మేము నీ యొద్ద దొంగిలితమని మీరందరూ 10వ భాగమును ప్రతిష్ఠితార్పణలను ఇయ్యక దొంగిలితిరి. ఈ జనులందరూ నా యొద్ద దొంగిలిస్తూనే ఉన్నారు. మీరు శాపగ్రస్తులై ఉన్నారు. నా మందిరములో ఆహారమునున్నట్లు 10వ భాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధులోనికి తీసుకొని రండి. దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడల నేను ఆకాశపు వాక్యములను ఇప్పి పట్ట జ్వాలంతో విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించదనని సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. మీ పంటను తినివేయి పురుగులను నేను గద్దించదును. అవి మీ భూమి పంటను నాశనము చేయవు. మీ ద్రాక్ష చెట్టులు అకాల ఫలములను రాల్పకు ఎందునని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. అప్పుడు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక అన్య జనులందరూ మిమ్మల్ని ధన్యులందరినీ సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. 아멘. 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 하나님께서요, 시험해 보라는 겁니다. 아니, 하나님을 시험하다는 이제 죽는데 이 부분은 하나님이 시험을 해보라는 거예요. And so, as you see in these verses, it says, "Put the Lord your God to a test." నువ్వు మీ దేవుడైన యెహోవాని మీరు ఎందుకు శోధించుచున్నారు, ఆయనని ఎందుకు దొంగిలించుతున్నారు అని ఈ వాక్యం తెలియజేస్తుందండి. 11조를 가지고 너희 교회 창고에 쌓아놔봐라. 교회 경제를 좀 모아봐라. 내가 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 나를 시험해보라는 거예요. So God is boldly saying, bring your tithes and gather all your tithes in the church, and because if you do that, I will bless you abundantly. So test me with that. వాస్తవానికి ఇవ్వకుండా శోధించకండి, ఇచ్చి శోధించండి. మీరు దేవుని యొక్క మందిరానికి ఇవ్వాల్సింది తీసుకురావాల్సింది తీసుకురండి, అప్పుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా నేను దీవించేదను అంటున్నాడు. 11조 시작은 아브라함이 했습니다. So tithing began with Abraham. అందుచేత అబ్రహాము దేవుడు అడక్క మునిపే ఇవ్వడం నేర్చాడండి. 창세기 14장 20절이에요. And that is, if you want to refer, is from the book of Genesis 14, verse 20. Verse 20. వాస్తవానికి ఆది కాండము 14వ అధ్యాయము 20వ వచనములో చూచినట్లయితే చాలా చక్కగా రాయబడిందండి. ఎవరైనా ఒకరు చదువుతారా? 14:20 వచనం. 물질에 대한 신앙 고백을 합니다. And there we see a confession of faith regarding tithing. వాస్తవానికి ఇక్కడ చూసినట్లయితే అబ్రహాము ఒప్పుకోలు దేవుని పట్ల విశ్వాసం ఎంత ఉందో అది చెప్పి తెలియచేస్తున్నాడండి దేవుడు. 소돔과 고모라 전쟁이 일어나가지고 연합군들이 쳐들어와서 로시포로 들어가고 거기에 소돔과 고모라 재물 다 뺏겼잖아요. 그런데 아브라함이 거기에 기습해 가가지고 다시 다 재물 찾아오고 사람도 다 찾아오잖아요. And so it is an incident where Sodom and Gomorrah, where Lot lived there, so it's Abraham's nephew lived there. People came and plundered the city, and now Abraham goes into that place and then follows those who stole everything, and then he restores all of that and brings them back. వాస్తవానికి చూసినట్లయితే శత్రు ఏదైతే దొంగలించుకొని వెళ్ళిపోయాడో అది మరలా కూడా అబ్రహాం ఏం చేసినంటే ఏదైతే కోల్పోయాడో అవన్నీ కూడా అక్కడ వెళ్ళి సమస్తాన్ని తన సోదరులను తీసుకొని మళ్ళీ తిరిగి తన దేశానికి తెచ్చుకుంటున్నాడు. 예, 그래서 소돔과 고모라 왕이 아브라함에게 이렇게 마주 오면서 우리의 가족들만 다 보내달라. 그리고 그 모든 재물을 당신이 소유하시라고.
이렇게 그 재물을 두 나라 재물을 다 아브라함에게 준다고 그럴 때 있었어요. And so it was a time when the king of Sodom, the king of Sodom, was telling Abraham, "Just only please bring back my men, and then you can take every other thing, all the other plunders you've taken. You can have all of that and go with that. Only bring back my men." వాస్తవానికి సొదొమ గొమొర్రా ఆ దేశానికి చెందినవి రాజు ఏమంటున్నాడంటే తెలుసా, మా మనుషుల్ని నా దగ్గర తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసి మీ వస్తువులు ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళా మీరు తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు అంటున్నాడు. 소돔과 고모라 왕의 그 재물을 거절하는 이유가 있습니다. 나 하나도 안 가져다. 운동화끈, 신발끈 하나도 안 가져갈 것이다. 왜 그러냐? 소문이, 세상에 소문이 나기를 아브라함에게 소돔과 고모라 왕들이 재물을 다 줘가지고 거부가 되었다고, 이렇게 소문이 날까봐 나는 안 가져가겠다, 이렇게 이야기하는 거예요. But Abraham declined in accepting all the things that, the kings of Sodom and Gomorrah were giving him, because just in case in the future, if people understand that Abraham is so rich because he was given all the riches by the kings of Sodom and Gomorrah, so he said, "No, I cannot take your gifts." వాస్తవానికి ఏంటంటే ఏ దేశం నుంచి, ఏ రాజుకాడి నుంచి ఏది కూడా ఎదురు చూడలేదండి. ఎందుకంటే దేవుడు తనని ఆశీర్వదిస్తాడని, దేవుని ద్వారా పొందాలని అబ్రహాం నమ్మకం కలిగి ఉన్నాడు కనుక వారు ఇచ్చేది తీసుకోవడానికి నిరాకరించాడు. 아브라함의 신앙 고백입니다. 그것이 하나님께서 마음만 먹으면 내게 얼마든지 물질을 주신다. 모든 것은 다 하나님의 것이다. 이렇게 고백을 하는 거예요. And through that, Abraham was confessing, it was making his confession of faith that everything that he has comes and also belongs from God. వాస్తవానికి అందుచేతనే అబ్రహాము విశ్వాస ఒప్పుకోలనేది చేస్తున్నాడు. ప్రతిదీ నేను దేవుడి కాడి నుంచి పొందుతాను, దేవుడు నాకు సమస్తం ఇవ్వడానికి ఆయన శక్తివంతుడై ఉన్నాడు అని చెప్తున్నాడు. 그래서요, 거기 그 정신으로 대제사장, 영원한 대제사장 멜기세덱에게 11조를 드린다니까요. 나의 모든 것은 다 하나님의 것입니다 하는 고백이에요. And so, and then he met, Melchizedek, who was a priest of God, and then he gave him a tenth of everything that he had, and that was him confessing that everything that he has comes from God and belongs to God. వాస్తవానికి మెల్కీసెదెక్ అనే యాజకుడు యొద్దకు వెళ్ళి అతను కలిగి ఉన్న అంతట్లో కూడా దశమ భాగాలు అతని చేతికి అప్పగించాడు. ఎందుకంటే సమస్తం దేవుడి కాడి నుంచి వచ్చింది కనుక దేవుడికి నేను ఇస్తున్నానని అక్కడ రుజువుపరుచుకున్నాడండి. 21조가 이제 광야 생활에서 규례가 됐는데 신명기 26장 12절 11조가 규례를 지키라고 그러는 거예요. And through that, the book of Deuteronomy also reminds us of us to become faithful towards giving our tithes and offerings to the Lord. అందుచేతనే దేవుడికి నమ్మకత్వాన్ని సంపాదించుకోవాలంటే దేవుడికి ఇచ్చి మన సమస్తాన్ని పొందేవారమై ఉండాలి. 그래서요, 한번 하나님은 말라기 선지자를 통해서 왜 내 것을 도둑질하냐 하면서 나를 시험해서 제대로 한번 11조를 해봐라, 그렇게 이야기하시는 거예요. That's why the Lord is telling them once again in the book of Malachi that test me on this and see how I'm going to open the storehouse of heaven and pour down blessings, and you test me on this promise. అందుచేతనే దేవుడు అంటున్నాడండి, మలాకి గ్రంథంలో చూసినట్లయితే నన్ను ఇచ్చి శోధించుడి అంటున్నాడు. నేను ఎలాగ మిమ్మల్ని దీవించబోతున్నానో మీరు వేచిండి చూడుడి అంటున్నాడు. 열매들이 기한 전에 떨어지지 않게 하고요, 그 다음에 모든 곡식들이 메뚜기나 황충이 먹지 못하게 하고 이렇게 하신다는 거예요. So he said he's going to prevent every disaster or every things to infest their crops or anything. So it's going to prevent all their earnings like that completely. వాస్తవానికి ఏమంటాడంటే ఆశీర్వదించేది మాత్రం కాదండి, మీది ఏదైనా మీకు చెందింది ఏది కూడా మీకు నష్టపోకుండా అన్నిటినీ నేను కాపాడుతాను. అది వ్యవసాయం కావచ్చు, ఆరోగ్యం కావచ్చు, ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు. 자, 이스라엘 여러분, 그 기한 전에 열매가 떨어지지 않는다, 그 말은 우리 자녀들이 미리 죽거나 이런 떨어지지 않는다, 그 말이에요. And so when it says that it's not going to allow
them to fall down, that promise in the book of Malachi specifically refers that God will not allow your children to die early. అందుచేతనే మరొక ఆశీర్వాదాలు ఏంటి తెలుసా అండి, నీ పిల్లలు త్వరగా చనిపోకుండా దీర్ఘాయుష్వంతులుగా ఉంటారని కూడా అక్కడ వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు. 이스라엘 백성이 가나안을 정복할 때는 그 가나안을 정복해 가지고 땅을 분배합니다. So the people of Israel, when they first conquered the land of Canaan, the first thing they did is they divided land amongst themselves. వాస్తవానికి అందుచేతనే కానాను దేశాన్ని వారు స్వాధీనం పరుచుకున్న తర్వాత ఆ దేశాన్ని విభజించుకున్నారు. ప్రతి గోత్రానికి ఒక భూభాగాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. 땅을 분배하면은 12지파니까 12구분으로 구역을 정해 가지고 분배를 해야 되는데 11구역을 정해 가지고 11구역을 이렇게 분배를 합니다. 11지파만 가져가요. And so they are 12 tribes, and so they have to divide the land into 12, and every tribe would actually have one, but they divided the land into 11, so only 11 tribes were able to be allocated of a land. వాస్తవానికి 12 గోత్రాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా చూసినట్లయితే వారు కానాన్ దేశాన్ని 12 భాగాలు వేసుకోకుండా 11 భాగాలు మాత్రం వేసుకున్నారు. దాంట్లో ఒకటి లేవికి మాత్రం ఏమి ఇవ్వకుండా వారు దేవుడి మీద ఆధారపడి జీవించేటట్లు చేశారు. 레위 지파 것은 빼고 11지파만 다 땅을 나눠 가져요. So they give land to only 11 tribes, and the Levites did not have their own land, and they were the only ones who were not given any possession of a land. వాస్తవానికి చూడండి, ఆ భూభాగంలో కానాన్ దేశంలో 11 భాగాలుగా పంచుకొని 11 గోత్రాలకు ఇచ్చి లేవి గోత్రానికి మాత్రమే ఏది ఇవ్వకుండా వారికి దేవుడి మీద ఆధారపడేట్లు వారు జీవించారు. 왜 레위 지파 것은 뺐습니까? 레위 지파는 오직 하나님만 바라보고 하루 종일 24시 하나님께 향하도록 있어야 되는 게 이 레위 지파예요. And the reason why the Levites were not allocated the land is because their work was to only focus on the Lord, and they need to only serve the Lord without having to do any other thing. వాస్తవానికి చూసినట్లయితే లేవి గోత్రానికి ఏమి ఇవ్వలేదు. ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే వారు భూమి మీదనో లేక లోకం మీదనో ఆధారపడి జీవించకుండా దేవుని వైపు మాత్రం చూస్తూ దేవుని పని చేస్తూ దేవుని మీద మాత్రమే వారి మీద దేవుడి మీద ఆధారపడి బ్రతకాలనే ఉద్దేశంతో దేవుడు ఇవ్వలేదు భూభాగం. 세상의 모든 민족 속에 한 민족으로 이스라엘이 있었을 때는 이스라엘 전체가 하나님을 바라봐야 돼요. 그런데 이스라엘 전체 12지파가 일도 안 하고 농사도 못 짓고 하나님만 바라볼 수가 없잖아요. 그래서 레위 지파 한 지파에게 그 일을 맡긴 겁니다. And so the people of Israel were set aside by the Lord to be a nation that is a priesthood before God, to always just look upon the Lord. But how can they do that? Because they need food and they need other things to carry on with their livelihood. So the Levite tribe was allocated that ministry, that they can focus on the Lord and worship the Lord 24 hours. And that was their responsibility. వాస్తవానికి లేవి గోత్రానికి ఎందుకు భూభాగం పంచి ఇవ్వలేదంటే వారు దేవుడి మీద ఆధారపడి వారు జీవించాలి, దేవుని పరిచర్య చేయాలి, ఏదైనా సరే మనుషులు కాడ అడగకుండా దేవుడి కాడ అడిగి బ్రతకాలి, ఇతర గోత్రస్తులందరూ కూడా ఆ లేవికి సహాయం చేయాలి అనే ఉద్దేశం దేవుడు కలిగి ఉండాడు. 얼마나 할 일이 많은 줄 압니까? 성전을 청소하고요, 성소에 있는 모든 것들을 준비해야 되고요, 그 다음에 거기에 있는 떡상이나 촛대나 기름을 넣어야 되고 불을 켜줘야 되고 불이 안 꺼지게 해야 되고 번제단을 싣고 또 송아지 준비해야 되고 양 준비해야 되고 물두멍이나 뜰이나 재물들 전부 다 준비해야 돼요. 예배 준비, 제사를 준비 항상 해야 돼요. And they have a really difficult job to do, because they have the responsibility to prepare for worship, and it includes things like cleaning the temple, organizing the artifacts for worship, to bring in water, to always put to light up the fire, to make sure that the fire doesn't go off in the night. So all of these things, they have to do it, and they have to always do it. వాస్తవానికి వారికి ఏంటంటే లేవి గోత్రస్తులకి 24 గంటల సమయం పని అండి.
వాళ్ళు ఆ దీపం మారిపోకుండా చూసుకోవాలి, దేవాలయం అంతా శుభ్రంగా పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళు ఏ బలులు అర్పణించడానికి వాళ్ళు పవిత్రంగా ఉండాలి, వారు ఆ దేవుని యొక్క పని కొరకు ఏర్పరచబడిన వారు ఆ సమయం ఈ సమయం కాదండి, 24 గంటల సమయము వారు సిద్ధంగా ఉండాలి. 제사 드리는 제사만 해도 5대 제사가 기본으로 있고요. 상번제라는 것이 있어요. 항상 매일같이 드려지는 제사 있어요. 이것을 레이더에게 해야 되거든, 레이지파가. And even when it comes to doing offerings, there are 5 different kinds of offering. There's burnt offering or grain offering and peace offering, all of these offerings. And these are things that they must constantly do, this tribe of Levi. వాస్తవానికి గోత్రస్తులు ఏంటంటే 5 రకాలైన కానుకల చేత దేవుని సంతోషపెట్టేవారు అండి. వారు ధాన్యాల నుండి, ధనముల నుండి, సమస్తముల నుండి వారు రకరకాలుగా దేవునికి కానుకలు చెల్లించాల్సిన వారై ఉండారు. 레이지파가 하나님 여호와를 24시간 바라보는 동안에 이 다른 11지파는 현장에서 농사짓고 현장에서 일하면서 하나님의 축복을 받을 수 있도록 된 거예요. And so when the Levites are able to concentrate on God for 24 hours, the blessings of God is poured down to these other tribes. And that's why they're able to see the blessings of the Lord as they work on these other sections of the land. వాస్తవానికి చూసినట్లయితే ఈ 11 గోత్రస్తులు కూడా దేవుడికి ఇవ్వాల్సింది ఇస్తా ఉండారు. అదే సమయంలో లేవీలు ఏదైతే బాధ్యత ఉందో ఆ బాధ్యతలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉండారు. అందుచేత అన్ని గోత్రాలు ఆ దేశమంతా కూడా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండిందండి. 그래서 교회 안에 주의 종들, 목사님들이나 전도사님들은 오직 주님을 바라보면서 성도들을 위해서 기도할 때 성도들은 그 현장에서 하나님의 놀라운 축복을 받아야 되잖아요. And so when pastors or assistant pastors in the church are praying to God and they're praying for all the saints, or the church members, then the church members need to receive the blessings of the Lord. వాస్తవానికి చూసినట్లయితే అందరూ కూడా దేవుని యొక్క కార్యాలు ఏదైతే ఉందో దాని మీద శ్రద్ధ కలిగి దేవుని వైపు చూచినప్పుడు, దేవుడికి ఇవ్వాల్సినంత ఇచ్చినప్పుడు అనేకులు ఎటువంటి కొదువు లేకుండా అందరూ కూడా ఆశీర్వాదకరంగా వారు జీవిస్తూ ఉండారు. 11지파들이 레이지파 것도 나누어 땅을 찾아갔어요. 그렇다면은 이제 레이지파가 하나님을 바라보고 이렇게 모든 일을 성전 일을 할 때에 다른 11지파는 농사를 지어서 자기 것 10분의 1을 레이지파한테 주는 것이 마땅한 거예요. And so the Levites have no land, and so they have no ways of growing crops or making any earnings or living. And so the land that they should have received went to the other 11 tribes. And so the 11 tribes, as they are producing crops and they're receiving the blessings of the Lord, taking a tenth of what they have received from God and returning it to the Levites, it is just an obvious thing that they should do. వాస్తవానికి చూసినట్లయితే లేవి గోత్రస్తులకి భూభాగం పంచేయలేదండి. వారికి ఒక భాగం రాలేదు, కానీ ఆ ఒక భాగం కూడా 11 భాగాలుగా పంచేశారు. వారందరూ కూడా చూడండి యథార్థంగా ఆ పొలంలో ఉండే ప్రతి ఫలాన్ని, ప్రతి పంటని దాంట్లోంచి దశమ భాగాలు తీసుకొచ్చి లేవి వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉండారు. వారు నమ్మకస్తులుగా ఉండారు. ఆ గోత్రాలన్నీ కూడా, లేవీలు కూడా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండారు. 레이지파가 레이지파 것을 땅을 나눠 가지고, 그리고 레이지파는 계속 하나님을 이렇게 바라보는데, 레이지파가 아니면 전체 11지파도 다 하나님을 바라봐야 되는데 그거 안 하잖아요. 레이지파에게 그 일을 맡겼으면은 이제 경작을 해가지고 10분의 1을 레이지파한테 돌려야 되는데 이거를 안 돌리니까 왜 내 것을 도둑질하고 있냐, 하나님이 그 얘기를 하시는 거예요. And so because the land that the Levites should have received was divided equally into the other 11 tribes, and the work of looking towards the Lord and worshiping God 24 hours, every one of them should do, but now they are not doing that, so Levites are doing it for them. And so when they don't bring a tenth of what they're receiving from the blessings of God, that is what it means here when God says, you have stolen from me, you have robbed me. అందుచేతనే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఆ 11 గోత్రాలు ఎప్పుడైతే వారు దేవుడికి ఇవ్వాల్సింది, లేవీయులకి ఇవ్వాల్సిందంతా ఇవ్వకుండా ఆగారో అప్పుడు దేవుడు మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. ఏమనంటే నన్ను మీరు దొంగిలించుదురా అని అడుగుతున్నాడు. 이거는 11조예요. 이거는요, 제도는 하나님께서 원리를 주신 겁니다.
한 나라 이스라엘 나라가 생존하고 이스라엘 나라가 하나님이 맡기신 일을 감당할 수 있는 능력이 경제력이 어디서 오냐? 11조에서 온다 그 말이요. And so this tithing became a system of God, which is a principle by which God blesses them. So every blessing that the Israelites have, the core or the principle of where it actually comes from this system of tithes. వాస్తవానికి చూసినట్లయితే ఒక శ్రేష్టమైన ఒక విధానాన్ని నేర్పించాడు దేవుడు. ఆశీర్వదించడానికి దేవుడు ఇష్టపడే ఈ విధానాన్ని నేర్పించాడు. అది ఇశ్రాయేలీలు చేయాలి, లేవీలు చేయాలి. అందుచేత వారు ఆశీర్వదించబడ్డారు. వారు చేయని ఎడల వారు దేవుని దొంగిలించినట్లు దేవుడు వారి మీద మాట్లాడడం జరిగింది. 이스라엘 백성들이요 11조를 제대로 하면은 올바른 11조, 정확한 11조를 하면은요, 이스라엘 백성들의 모든 국가 안에 모든 경제, 살림은 풍성해져요. 모든 것들이 넉넉하게 하고요. 그 주변에 복음을 전하는 일에 부족함이 없이 이렇게 시스템이 되어 있어요. 이게 11조입니다. So this is a system for them to not lack anything, to always have everything that they need, to an extent where they're even able to save other people around them. So evangelism and missions is connected, and that system is tithes. వాస్తవానికి ఈ దశమ భాగాలు అనే విధానాన్ని ఎందుకు నేర్పించాడు తెలుసా అండి? ఆ దేవుని యొక్క బిడ్డలు 12 గోత్రాలు దీవించబడాలి. లేవీలందరూ కూడా చక్కగా దేవుని పరిచర్యలో ముందుకు వెళ్ళాలి. ఆ మాత్రం కాకుండా ఆ జనాలు చుట్టుపక్కల ఉండే జనాలు కూడా అన్యులు కూడా వీరి వైపు చూచి మీ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాడని వారు కూడా తెలుసుకునేటట్లు మనం బ్రతకాలని ఈ విధానాన్ని దేవుడు నేర్పించాడు. 교회 안에 성도들이요 정말로 부자거나 가난한 사람이라 자기 나름대로 합당한 11조를 하나님께 드리면은 그 교회는 교회가 할 일이 있잖아요. 모든 할 일을 하고도 남아요. 선교하고 다른데 뭐 우리 후대들을 세우고 이렇게 교회 가난한 자들에게 놓아주는데도 하고도 남는다니까. 이게 하나님께서 세우신 제도예요. So if the church and all the members in the church are able to faithfully give their tithe to the Lord, then that system really sustains the church in a way that they will have a lot to do. They will do all the work of God. They will even raise up the future generations, and they will even have a surplus of the resources. నిజంగా చూసినట్లయితే సంఘం ఏం చేయాలి తెలుసా అండి? తన సంఘంలోని సభ్యులు కూడా దేవుడికి ఇచ్చేవారుగా వారికి నేర్పించాలి. వారు అలాగా చేస్తున్నారా లేదని కూడా మనం గమనించాలి. ఎందుకంటే సంఘం ఆ ద్వారా ఆశీర్వదించబడుతుంది. సంఘ కాపరి కూడా సేవ చేయగలుగుతాడు. సంఘ అవసరం తీర్చబడతాయి. 교회 지금 내가 교회에 뭐 재정을 걱정해서 하는 얘기가 아닙니다. 뭐 물질의 축복, 교회가 막 잘 되고 막 축복, 그 얘기 아니에요. 지금 하나님이 세우신 제도에 관한 얘기고요. 만약 11조를 제대로 하면은 전도 선교는 하고도 남아요. 그렇게 돼 있어요. What I'm sharing right now is not a point of maybe even saying that there is any financial lacking in the church, or we want the church to just have a lot of finances. What I'm saying here is that the system by which we can do evangelism and missions and even have more to do other things is tithing. వాస్తవానికి నిజంగా చూసినట్లయితే దేవుడు మిమ్మల్ని ఇవ్వడం వెనకాల ఎందుకు కారణం ఏంటి తెలుసా అండి? మీ ఆర్థిక అవసరతలు మెరుగుపడతాయి. అదే సమయంలో దేవుడు గురి గమ్యం వైపు మనం వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. సేవకు ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండవు. పరిచర్య విస్తారంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. 할렐루야! హల్లెలూయా. వి థాంక్ యూ. 할렐루야! 정말로 그렇습니다. 저긴데요. 이 원리를 가지고 여러분들 교회 성도들 가르쳐야 돼요. 뭘 가르쳐야 되냐면은 이 원리로 우리 집안의 가족들이 10명이 있다, 식구가 10명이 있다, 한 사람은 하나님께 보내야 돼요. 전도 선교를 위해서. And so I wanted to apply this principle even in other ways. Let's say you have a family of 10 people. Send one of that person as a missionary for the sake of evangelism and missions. నేను వేరే విధంగా చెప్పాలంటే మీ కుటుంబంలో ఒక 10 మంది సభ్యులు ఉన్నారనుకోండి. ఒక వ్యక్తి దేవుని యొక్క పరిచర్య కొరకు మీరు అప్పగించేవారుగా పంపించేవారుగా ఉంటే 꼭 10명이 아니더라도
보내야 됩니다. 사무엘 가족이 뭐 10명이어서 보냈습니까? 사무엘을 하나님께 보냈잖아요. 이런 위대한 일들이 우리 렘넌트 후대 중에서 나타난다니까요. And so even if it's not 10, if you look at the family of Samuel, how many were there? But they were able to dedicate at least one family member completely into the work of missions. నిజంగా చూసినట్లయితే శామ్యూయల్ కుటుంబంలో శామ్యూయల్ యొక్క గృహంలో ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నారు అనే మనం ఎత్తుకోక మునుపు వారు మొట్టమొదటి బిడ్డనే దేవునికి ప్రతిష్ఠ చేసి దేవుని పరిచర్యకి అప్పగించారనే విషయం మనకు తెలిసిందే. 아멘. ఆమేన్ 아멘. 할렐루야. 아멘. ఆమేన్ హల్లెలూయా. 이걸 가르쳐야 돼. 이거 가르쳐야 돼요. 이거 우리 후대들 렘넌트들한테 여러분 교인들한테 가르쳐야 합니다. 그래 제자가 제대로 되는 거예요. 제자가. 아멘. So 예, 예. you need to teach them this, because this is the way that if you teach this to your church members and your children, this is the way for them to become disciples. 오늘 여기까지 하고 예, 오늘 여기까지 మీరు మీ యొక్క సంఘాల్లో మీ బిడ్డలకు నేర్పించాలి, ఒకరిని ప్రతిష్ఠ చేసుకునేటట్లు వాళ్ళని ప్రేరేపించాలి, ఒక బిడ్డని దేవుడికి ఇచ్చేటట్లు. 오늘 여기까지 하고 우리 다음 시간에 이 포럼 복음 포럼에 대해서 다음 시간에 연결하겠습니다. And so we'll finish talking about tithes today, and next week we'll talk about gospel forum. 아멘. ఈ సమయంలో ఈ యొక్క సువార్త ఈ యొక్క సందేశాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాము. ఇంకా వచ్చే సమయంలో సువార్తీకరణ ఎలాగ చేయాలనే విషయాన్ని మాట్లాడుదాం. ఆమేన్ హల్లెలూయా. 아멘. 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 그럼 존 목사님 기도하고 마치겠습니다. Hallelujah. Yeah. So right now, Pastor John, if you could just lead us into a closing prayer, just in Telugu is fine, and then we can finish. ఓకే. ఈ రోజు చూసినట్లయితే ఇంతటితో ముగించుకుందామండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఉన్నారండి. మోరస్ పాస్టర్ గారు, చో సాంగ్ యాంగ్ గారు వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు. ఈ యొక్క ప్రార్థనతో మనము ఈ యొక్క కూడికను ముగించుకుందాము. మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి వారం మీరు చేరుకొని మీ ప్రార్థనలు అవసరము, మీ ఐక్యత అవసరము. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించగాక. రానని దినాల్లో గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడని నేను నమ్ముతున్నానండి, మీరు కూడా నమ్మండి. దేవుడు దీవించగాక. మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా తండ్రి, నీ పరిశుద్ధమైన పాదములకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు నాయన. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించావు తండ్రి. ఎవరు మమ్మల్ని చూడకపోయినా నువ్వు వచ్చి మమ్మల్ని చూచి పేరు పెట్టి పిలిచి తల్లి గర్భంలో ఉండే మమ్మల్ని వేరుపరిచావు. అది గ్రహించడానికి ఎంతో కాలం పట్టింది నాయన. తండ్రి ప్రభా, మేము గ్రహించిన తర్వాత ఇప్పుడు మేము నేర్చుకుంటున్నాము తండ్రి. మేము నేర్చుకునే ప్రతిదీ కూడా ప్రభా మేము చక్కగా మా పరిచర్యలో మేము వాడుకోవడానికి సహాయం చేయండి. చేరుకున్న ప్రతి పాస్టర్లని ప్రభా ఒక గొప్ప సాధనాలుగా వాడుకోండి. వారు వారి కుటుంబాలకి, వారి సంఘాలకి, వారి సమాజాలకి వాళ్ళని ఆశీర్వాదకరంగా మార్చినైనా ప్రతి ఒక్క సేవకుని తల మొదలు కొరగి తండ్రి పాదాల వరకు నీ అభిషేకంతో నింపు నాయన. నీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో నింపు తండ్రి. బలమైన సాధనలుగా వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం అయినా. మరొకసారి చోసాంగ్ యాంగ్ గారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి. ఆరోగ్యవంతమైన జీవితము, ఆశీర్వాదకరమైన జీవితము, పరిచర్యని అతనికి ఇచ్చినందుకు స్తోత్రంలో. వృద్ధాప్యంలో కూడా నీ బలము శక్తితో తండ్రి చోసాంగ్ యాంగ్ గారిని బలంగా మీరు వాడుకుంటున్నందుకే వందనాలు తండ్రి. ఇంకా త్వరలో జపాన్కి వెళ్ళబోతున్నారు. జపాన్ ప్రయాణాన్ని మీరు ఆశీర్వదించినైనా. జపాన్కి వెళ్ళి మంచి పరిచర్య చేయడానికి సహాయం చేయి తండ్రి ప్రభా. తండ్రి పాస్టర్ మోరిస్ గారిని చేతికి అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి. శ్రేష్టమైన ఒక స్నేహాన్ని మాకు కలుగు చేశావు నాయన ప్రభా తండ్రి. త్వరలో భారతదేశానికి రావడానికి సహాయం చేయండి నాయన ప్రభా. వారు వారి కుటుంబాన్ని, వారి సంఘాన్ని దీవించాలని తండ్రి ప్రభా. లండన్ లో మంచి పరిచర్య చేయడానికి సహాయం చేయి. నీ సన్నిధి తోడు నడిపించు. అలానే చొంగ్మోన్ సింగ్ గారిని ఆశీర్వదించు, బలపరచు, నీ కృపచేత నింపు నాయన. ఉక్రెయిన్ లో ప్రభా మిషనరీగా ఉంటున్నా తండ్రి ప్రభా నాయన. చొంగ్మోన్ సింగ్ గారిని ఆశీర్వదించు నాయన. మంచి స్నేహం దయచే. మేమంతా బలపడాలని ఆశిస్తున్నాం. ప్రతి పాస్టర్ని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించడానికి, వారి సంఘాలని దీవించి ఆశీర్వదించు. మేమందరం ముఖాముఖిగా చూసడానికి సహాయం చేయి. సౌత్ కొరియా నుండి నీ సేవకులందరూ కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి, భారతదేశానికి రావడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తాం తండ్రి. నీ సన్నిధి తోడుంచి నడిపించు. మమ్మల్ని అందరినీ ఇంతగా ప్రేమించినందుకే నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 아멘. 아멘. 할렐루야. 아멘. 아멘. 감사합니다.
예, 예. 우리 모리스 수고했어요. 감사합니다, 목사님. 예, 그래요. 예, Thank you, Pastor John. 예, 예. 우리 존 목사님 Thank you, 수고하셨어요. Pastor Morris. Thank you, Pastor Morris. Thank you, Pastor Cho Sang Yong. Thank you so much. స్టీఫెన్ గారికి వందనాలండి.